ارشاد سیال صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے بجٹ کے اہم موقع پر بولنے کا موقع دیا. میں سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ جو اس کرونا وائرس میں شہید ہوئے ہیں، کیونکہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی مرض میں، بری وبا میں فوت ہوگا وہ شہید تصور ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا کرے. اور میں دعا گو ہوں سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کے لیے، اور جو اس کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی دے. اس بجٹ کے موقع پر ہر سال جو ہی بجٹ آتا ہے، ملک کے غریب، مفلوق الحال، مزدوروں، کسانوں اور ہر طبقہ کے لوگوں کو، خاص طور چھوٹے ملازمین کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں بجٹ سے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بجٹ میں نہ چھوٹے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گی، نہ کوئی پنشن بڑھائی گئی، نہ کوئی کسان کو امدادی پیکیج دیا گیا، نہ مزدوروں کی تنخواہیں بڑھیں گی. اس بجٹ سے جتنی مایوسی غریب قوم کو ہوئی ہے کسی کو نہیں ہوئی. کم از کم اتنا تو ضرور کرتے، جو لوگ اس موذی مرض کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں، صبح و شام اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر اپنے بھائیوں کی جانیں محفوظ کرنے کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں، کم از کم آپ ان کی تنخواہیں تو بڑھا دیتے ہیں. آپ وہ دور یاد کرتے کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی تھی، ملک میں کیا تھا. تو صدر زرداری کے دور میں اور یوسف رضا گیلانی کے دور میں، اس 5 سالہ دور میں تقریباً 150% تنخواہیں بڑھائی گئی. کیا اس وقت ملک کا نظام نہیں چلا؟ اور اسی طرح باقی بھی جو چیلنج تھے شاید اس سے کہیں زیادہ تھے، وہ بھی انہوں نے ان سے بھی مقابلہ کیا اور اپنے غریب کسانوں، مزدوروں اور ملازمین کا بھی خیال رکھا. اس کے بعد نون لیگ کی حکومت میں بھی تنخواہیں بڑھتی رہیں. اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو آج باقی کاموں میں جس طرح آپ پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ کی تقلید کرتے ہو، جب وہ لاک ڈاؤن کرتا ہے تو آپ اس کی نقل کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کر دیتے ہو. آپ اس کی انتظار کرتے ہو پہلے وہ قدم اٹھائے تو ہم بعد میں اس کی نقل کرتے ہوئے وہی کام کریں. تو جس طرح انہوں نے اپنے صوبے کے لیے تنخواہیں بڑھائی ہیں تو وفاقی حکومت بھی اس کی نقل کرتے ہوئے آج اعلان کر دے کچھ نہ کچھ تنخواہ بڑھانے کا. اس کے بعد ہمارا ایک زرعی ملک ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو موسمی تغیرات ہیں کی وجہ سے گندم کی فصل اتنی متاثر ہوئی ہے کہ جہاں 40 یا 50 من ایکڑ اوسط آتی تھی، وہاں 10 سے 12 15 من اوسط آئی ہے. ان سیزنل بارشیں اور اچانک، کیونکہ جو میرا انتخابی حلقہ ہے ایک طرف صحرا ہے ایک طرف دریا ہے، اچانک دریائے چناب میں پانی آنے کی وجہ سے جو کچے کی زمینیں تھیں، نیچے کی زمینیں تھیں، عین اس وقت پانی آیا، مارچ کے مہینے فصل تیار تھی، وہ گندم کی فصل ختم ہو گئی، وہاں سبزیات ختم ہو گئی،
वहां खरबूज और तरबूज की फसल खत्म हो गई। क्या हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं सोचा कि हमारा एक ज़राई मुल्क है, हमारा गरीब किसान है जो हमेशा उधार पे चलता है, उधार पे खाद भी लेता है, उधार पर बीज भी लेता है, उधार पे डीजल भी लेता है, और ये उधार ये कर्ज फसल के मौके पर उसने उतारना भी होता है, अगला साल भी चलाना होता है। उनकी तो फसलात तबाह हो गई है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपने इस सैलाब से और बारिशों से मुतासरीन के लिए क्या किया है, और इसके अलावा किसान के साथ इतना जुल्म हो रहा है। जो ज़राई कनेक्शन है, एक तो ज़राई कनेक्शन जब लगाते हैं तो उसमें वापडा वाले इंसान की जान निकाल लेते हैं। वो 4 लाख 5 लाख का एस्टीमेट बनाते हैं, वो गरीब उधार पुधार चाहकर वो पे करता है। अब ज़राई कनेक्शन के जो बिल है वो तो कमर्शियल से भी बढ़ गए हैं। कहते हैं कि 2 बजे से रात 11 बजे तक आप ट्यूबवेल ना चलाएं। ये कौन सी पाबंदी है, ये कौन सा कदगाना है? जब 2 से 11 बजे रात तक ना चले तो किस टाइम चले? जब वो उस वक्त चलाते हैं तो दुगना रेट करके इतना बिल भेज दिया जाता है, तो उससे बेहतर था वो 5 लाख ना भरता ज़राई कनेक्शन के लिए। तो इस पे नजरसानी की जाए और सही माने जो एक मुआहदा है उसके तहत किसान को रिलीफ दिया जाए। दूसरा सर, खाद और बीज का मसला है, और ज़राई स्प्रे का मसला है। आप यकीन जाने तकरीबन इस हाउस में मैं तो समझता हूं 70-80% नुमाइंदगी जिम्मेदारों और काश्तकारों की होगी। मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने खुद 6 स्प्रे करवाए हैं अपने आम के बाग को, लेकिन अभी तक न तेला खत्म हुआ है, न सुंडी खत्म हुई है, न वो कीड़ा खत्म हुआ है। क्या कभी कोई ऐसा प्लान बनाया गवर्नमेंट ने, कोई इसका चेक एंड बैलेंस हो ये जो ज़राई अद्वियात हैं ये क्यों नंबर 2 आती है? खादें 3-3 देते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता, रेट रोज बरोज बढ़ रहे हैं। आप ज़राई मुल्क है, आज हालात में ज़राअत को संभाला दें। अगर आपकी ज़राअत बेहतर होगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूं कि मुल्क की मईशत भी बेहतर होगी। आप खाद को भी सस्ता करें, डीजल भी सस्ता करें, किसान को फैसिलिटेट करें और ज़राई अद्वियात भी दें। इसके साथ साथ जो आम की फसल है, इस मौजूदा हालात में एक तो आम की फसल कम हुई है, उस एक्सपोर्ट को यकीनी बनाया जाए, आम को बाहर जरूर भेजा जाए। जनाब स्पीकर, वजीर आजम साहब अक्सर रियासत मदीना की बात करते हैं कि मुल्क का ऐसा निजाम बनाना चाहते हैं जिस तरह रियासत मदीना का निजाम है। बासियत इंसान और मुसलमान, जब मदीना पाक का नाम आता है तो हमारे सर झुक जाते हैं। हमें खुशी है कि जो रियासत मदीना का इस 100 अल्लाह के मुकद्दस पाक नामों के नीचे, मैं सिर्फ आपसे यह मुतालबा करता हूं, आप देखें आपकी तरफ से वो साइड राइट है, लेकिन हमारी तरफ से देखें तो हम राइट पर हैं। क्या हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है? खुदा ना खास्ता हमारा ताल्लुक किसी राह या मुसाद से है, हमारा ताल्लुक इंडिया से है। 2 साल हो गए, अपोजिशन के किसी अरकान को फंड नहीं दिए गए। क्या जो अपोजिशन में आते हैं, खुदा माफ करे, वो काफिर हो जाते हैं? अपोजिशन में तो मजबूत असाब के लोग होते हैं, अपोजिशन में हम वाले लोग होते हैं।
میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس مشکل ترین حالات میں تمام قدغن، تمام پابندیاں، تمام آرو اور پریزیڈنگ افیسروں کے فیصلوں کے باوجود، پٹواری اور پولیس افیسران کے دباؤ کے باوجود پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کامیاب کرایا۔ تو میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ مدینہ ریاست کے نظام کے دائی ہیں تو ہمیں بھی انصاف دیں، جتنا کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو ان کے حلقے میں پانی السلام علیکم جناب سر، میں بات کر رہا تھا، جتنے بھی پی ٹی آئی کے ارکان کو اپنے حلقہ میں پانی، بجلی، سوئی گیس، روڈ، ہسپتال، سکول یا روزگار کی ضرورت ہے، اتنا ہی ہم اپوزیشن والوں کو بھی ضرورت ہے۔ آپ وزیر اعظم ہیں تو پورے ملک کے ہیں، آپ کی حکومت ہے تو پورے ملک کی ہے، آپ کی ایک مخصوص طبقے یا ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، آپ پورے ملک کو برابری کی بنیاد پر فیسیلیٹیٹ کریں۔ میں آپ کی وساطت سے ایک یہاں مطالبہ پیش کرتا ہوں جو کہ پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا ہے اور سندھ اسمبلی میں بھی پیش ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی آل اور آپ پاک قرآن۔ آپ اپنے سفارتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے حضرت پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا روضہ تعمیر کروائیں۔ بے شک آپ نے ووٹنگ کروانی ہے تو اس ہاؤس سے ووٹنگ کروائیں، اور میرا ایمان ہے کہ پورا ہاؤس مکمل طور پر اس بات کی حمایت کرے گا۔ وائنڈ اپ کریں جی، تھینک یو سر۔ میرا کچھ آپ سے بھی ذاتی رشتہ ہے، مجھے اپنے ٹائم میں سے کوئی 2 منٹ دے دیں۔ میں نے تو ابھی اپنے حلقے کی بات بھی نہیں کی۔ آپ کے جو ویب صاحب ہیں وہ یہاں پہ کہے کہ اوور ٹائم نہ دے جی، تو اس لحاظ سے پلیز سر 2-3 منٹ جی جاری سر ایک گزارش ہے کہ الیکشن سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا ہر جلسے میں وعدہ تھا کہ قوم کو ہم سرائیکی وسیب کو سرائیکی صوبہ دیں گے۔ میں آج وہی مطالبہ آپ سے کرتا ہوں، آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا کریں، سرائیکی وسیب کو اس کا صوبہ دیں، نہ کہ کوئی ایڈیشنل انتظامیہ، نہ کہ کوئی سب سیکریٹریٹ عوام کو مزید دلدل میں نہ ڈالیں۔ ایک طرف لوگ ایڈیشنل دفاتر میں جائیں گے، پھر اسے لوگوں کے پاس لاہور جائیں گے، یہ تو اور مصیبت ہے۔ اس سے بہتر ہے اگر آپ صوبہ نہیں دیتے تو اس سے بہتر ہے وہی لاہور ٹھیک ہے۔ آپ نے دینا ہے تو پورا کمپریہنسو سرائیکی وسیب کو صوبہ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے ملک میں چاروں صوبوں میں سرائیکی بولی جاتی ہے، سرائیکی انتہائی میٹھی زبان ہے۔ کے پی کے کچھ اضلاع میں بھی سرائیکی ٹیکسٹ بک ہے، اور بلوچستان یا سندھ میں بھی میری اطلاع کے مطابق کچھ اضلاع میں سرائیکی ٹیکسٹ بک ہے۔ جو پنجاب کا وسیع و عریض خطہ جو سرگودا، خوشام، میاوالی سے لے کر باول نگر، بھاولپور، کشمور تک جاتا ہے، رجحان تک جاتا ہے، تو اس میں سرائیکی نصاب کو شامل کیا جائے۔ میرا ایک اور مطالبہ ہے، میرے حلقے کا اہم مسئلہ ہے، پورے مظفر گڑھ شہر میں ایک ہی مین برانچ ہے نیشنل بینک کی، جس میں 30,000 پینشنر ہیں، جس میں ایف بی آر کے مسائل ہیں، جس میں مرکز اور قومی اور صوبائی حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں، جس میں گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور اتنا بوجھ ہوتا ہے اس بینک پر، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ہر شہر میں نیشنل بینک کی مین برانچ کے ساتھ ایک سٹی برانچ ہوتی ہے،
तो मुजफ्फरगढ़ शहर में नेशनल बैंक की एक सिटी ब्रांच दी जाए। और इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में नादरा का एक ऑफिस है, वहां दिन रात सुबह से लोग आते हैं, रात के 12 बजे तक कतार लगी रहती है। तो मेहरबानी करें उसके कोई एडिशनल दफातर दें। साथ ही खानपुर बग्गा शहर एक मेन कस्बा है, अगर वहां एक नादरा का ऑफिस खोल दिया जाए तो हल्का के इलाके की जिला की आवाम के लिए बेहतर होगा। और इसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कंप्यूटराइज सेंटर हैं, वहां भी तिल धरने की जगह नहीं होती, उसका प्रोसेस इतना मुश्किल है। थैंक यू जी सर, उसका प्रोसेस इतना मुश्किल है। मेरी रिक्वेस्ट है हाउस से कि वो जो सेंटर हैं उन्हें कानून गोई तक, ताकि अवाम सही माने उससे मुस्तफीद हो सके। और दूसरा एक मसला है अहम, जो बहन भाइयों के खानदानी बहमी तबादला जात होते हैं जमीनों के, वाइंड अप उन पर सर प्लीज सर 2-3 मिनट, बहन भाइयों के जो तबादला जात होते हैं उन पर भी इतने टैक्स हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उससे तो बेहतर है कि इंसान कोई और प्रॉपर्टी खरीद ले। तो इसे जो है टैक्स फ्री किया जाए, जो खानदानी बहमी तबादला जात है उन्हें टैक्सों से फ्री किया जाए। इसी तरह सर, मेरे हल्का में एक तुर्की अस्पताल है जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने उसकी बुनियाद रखी थी। मेरी इल्तजा है कि उसे कोरोना, साउथ पंजाब का कोरोना के लिए मरकज बनाया गया है। अगर उसी अस्पताल को अपग्रेड करके 500 बेड का अस्पताल दिया जाए तो बेहतर होगा, और उसे वहां के जो डॉक्टर हैं उन्हें भी फैसिलिटेट किया जाए। और इसी तरह सर, इसी हाउस से मुझसे वादा किया गया था कि मेरे मुतालबे पर कि आइंदा बजट में मुजफ्फरगढ़ 47 लाख आबादी का जिला है, यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स रखे जाएंगे। मेरी आपसे इल्तजा है कि मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को एक कंप्रीहेंसिव यूनिवर्सिटी दी जाए। मेरी आपसे इल्तजा है कि मुजफ्फरगढ़ के गिरदोनवा में और मुजफ्फरगढ़ के शहर में मोहल्ला है बिहारी कॉलोनी, टिब्बा करीमाबाद, बिलाल नगर, वहां पीने का मीठा पानी नहीं है, उसका बंदोबस्त कराया जाए। शुक्रिया। साथ ही सर 2 मिनट प्लीज सर, साथ ही एक पाइपलाइन गुजरती है जिनको थर्मल पावर की। पहले वो उससे मीठा पानी देते थे पीने के लिए, अब वो पानी उन्होंने खत्म कर दिया है। जिनको थर्मल पावर को हिदायत की जाए कि जो आपके कुर्ब में है वहां, अगर वहां उन लोगों को मीठा पानी भी पीने के लिए दे दें तो यह खुदा तरसी होगी। मेरे काफी से इलाके हैं, थल का इलाका है, वहां शशमई नहर है, अब वो शशमई खत्म हो गई है, 6 माह भी नहीं रही, अब तो 1-2 माह में पानी मिलता है। हर वाराबंदी पर जी अब इसका वारा खत्म हो गया, अगले महीने का वारा है, तीसरे महीने का वारा है। सर जो शशमई नहर है, प्लीज सर 2 मिनट आखिरी 2 मिनट वादा है जी शबीर अली साहब, आखिरी 2 मिनट आप मेहरबानी करें। जो शशमई नहरें हैं उनका ट्रेल तक पानी पहुंचना चाहिए। और मुजफ्फरगढ़ के गिरदोनवा में यूनियन कौंसिल मुरादाबाद है, हेड मोहम्मद वाला है, शाहरंगपुर है, यूनियन कौंसिल तलीरी है, दीनपुर है, गुलवाला है, बादल कानू है, इन्हें गैस दी जाए। और एक थैंक यू जी, आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आपसे अरेंजमेंट एक बार जी माल साहब को 1 मिनट फाइंड आउट। एमएम रोड तो पिछले साल बजट में रखा गया था, वो आपका भी है, वो मियां शबीर अली कुरैशी के मिनिस्टर साहब का भी है, वो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल का भी है, वो वजीर आजम का भी है। वो मुझे भी लगता है ये पाकिस्तान की मरकजी शहरा है जो तंडा बम्बन पनाह से बरास्ता मियां वाली और तलवंग तक पहुंचती है। अगर इसे हम सी पैक में डाल दें और इस पर काम शुरू करा दें तो पूरे मुल्क के लिए बेहतर होगा। जी आखिर में एक बात, मेरा भाई सनाउल्लाह मस्ती खेल कह गया था कि मैंने अब निकाह कर लिया है इमरान खान से। थैंक यू जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उसने इद्दत भी पूरी की है, शबीर अली कम अज कम इद्दत तो पूरी कर लेना। शुक्रिया।